current assets. Now all the questions ko dalte 171 question na kale bade kisam na sawadi. Why which of the following statement may explain the discrepancy? Why the difference the sad original now all mung which the non-current asset register shows a carrying amount for non-current asset of 85,600. Zamu sara non-current asset register ke the asset carrying amount yani NBV chida 85,600. So the general ledger account includes a cost balance of 185,000 and an accumulated depreciation balance of 55,000. So if a general ledger keys the non-current asset cost is 185,000, the accumulated depreciation so 55,000. Because the cost na accumulated depreciation come carrying amount of Master Rose. Saida, result take it 185,000 minus 55,000. Adina basuna patishi. 1,30,000. Saida 130 pakaro. Adal take difference samsara adal today 85,600 carrying amount shukigi. Now 130 or 85,000 yani what difference they Saida 45,400 takriban nazi. With that difference this is the original. Saisho Number one agale with the omission of an addition of land costing 30,000 from ledger account and the omission of disposal of asset from register cost 25,600 and accumulated depreciation at disposal 11,200. Why munga ya usmaka chidago omit kari da yani ne the record kari chidage 30,000 value. Saida from the ledger account and omission of disposal of an asset. Nudal the kite isaboka chizam sara 30,000 ban usmakawa. Yom dani record kari. Nika first kada 30,000 ze record kama. Saida pa ledger kidam record ku yani 185,000 saram record ku nudaba sonashi. 185 plus 30 da basuna shi 215 bashi ya wai munga yo asset dispose kare re aur hum ne de record kare da value so 25,600 and accumulated depreciation at disposal 11,200 sahi da no tala basically sakol di tala khpal non current asset register or khpal general ledger that one match kawal pakar chi that one match yani that one yo khabar kai non current asset register ta ta which is tasara the asset NBV या carrying amount 85,600 दे बल तरफ था चिता पर general ledger के पल गोरे नो अगता था वही 130 दे नो 130 और 85 what difference दे करना नो तो उसमें ले यो statement रखने दे चिकम यो सही दे नो पवन की देम तो जिसम सरे 30,000 मक पकार और ledger के चिंगने दे लेकर record करी नो कफरस का that 30,000 the record come up the general ledger की 185 और 30 बसूशी 215 बशी Yamung and the omission of disposal of an asset from the register, or the register comes among Sarade, may Padi Kimunga asset dispose Kadere, Wagaba Kimunga record Kadan, then they dispose Kehuda Nur Kamika. The disposal Samatlavi, J asset Munga Harsko, Nukada asset Tahars Kadei, or tap asset register Kinay record Kaden, Wagaho, Banur Kamshi, Yanika 85,000 Nanorsa minus Co, Manudaho Kamiki Siwaki Gina. That's one up waiting. Gore. That's to control account reconciliation, correct? Like बताओ to control account or ledger दागी reconciliation को. तगा शांति पर non current asset की तास द दो सीजनों reconciliation को. ये उस तास non current asset register. पर दे register की तस्रीफ द non current asset वाले सर मालूमात लिखी. पल तरफ तक जमसर general ledger दे चलते किम गाड़ी उसी पल record को. नो पदी question किम तो वही चुप non current asset register की चीज़ सर कम NBV da, yani net book value da, ya carrying amount of the asset, 85,600. So, 85,600. But general ledger case, the asset value so da 185 minus 55. Nidal zamsara patki 130,000 value da. Nupa 130,000 ka 85,600 ke difference tikana. That one the obel sara match kaul pakar di chistan on current asset register or general ledger yawa khabara kai. Ubelta khabara badala kai. That one is a match coma. Now, in this statement, Kimung Tadawich Yogota per general ledger K 30,000 Makadata Netherically. The first 30,000 Pakizoli comes up. The Daho Sewashu, that's on a show 160, 130 plus 30, 160, correct? So, Bala Habaram Takai, Waimunga asset Harskade or Gamunga record Kadari cost 25,600 or cumulative depreciation 11,200. Saida no 25,600 minus 11,200. Nagabism sir Rashi takriban 14,000 something razi. Anyways,
کدلته کې زه 15000 ماینس کوم اس اگزامپل درکوم کنه 14 سمثینګ راځي او زه 15 والم ځه کدا زه ماینس کما نو دا خو به نور کم شي 85000 نه ته 15000 لرکې نو دا خو به 70000 شي او دلته کې تا 160000 کو نو دلته به 160000 دی هلته کې به 70000 نو دواړه نه میچ کیږي نو انلیس سټیټمنټ غلط دی کنه دی دا دواړه موږ ته نه برابرې نو دا به موږ واپس سکو لر به کو صحیح شو خجی دویم سټیټمنټ لراشي په دویم سټیټمنټ کې څه خبره کوي وای the omission of the revaluation of an asset upward by 16600 وای زمون سره مونږه ریویلیویشن چې دی هغه اومیټ کړی دی یعنی نه دی ریکارډ کړی ریویلیویشن سرپلس راغلی 16600 په موږ نه دی ریکارډ کړی and the depreciation charge of 20000 from ledger account صحیح ده یعنی کوم لیجر اکاونټ چې دلته دی په دې کې موږ ته وایي څه پکارو 16600 موږ لا ریویلیویشن سرپلس پکارو او depreciation charge دی 20000 یعنی مزید 20000 ته ماینس کول پکار صحیح ده from the ledger account and the omission of the disposal of an asset with a carrying amount of 41000 from the register or 41000 موږ دلته نه دی ریکارډ کړی سټ هورس کړی دی نو اگین کوېسچن غلط شو ولې چې 41000 زه ماینس کم د 85 نه نو هغه به 44 پاتې شي او جنرال لیجر 130 plus 16 146 minus 20 126 پاتې شو نو دا به 126 یو ته هغه 40000 دی بیا نه میچ کیږي نو مطلب دویم زم سره څه دی غلط دی دا دواړه نه برابر موږ به کله ځان سره ګورو چې زم سره نون کرنٹ ایسټ رجستر او جنرال لیجر دواړه میچ شي وس دریم تراشي وي د omission of the disposal of an asset from the ledger account دلته کې مونږه یو ایسټ خرڅ کړی دی خو هغه ریکارډ کړی نه دی دا غي کاست 25600 and accumulated depreciation چې دی 11200 بیا وای in the omission of an addition of land costing 30000 from register نو یو ځمکه موږ غستې د خو هم نو ریکارډ کړی نو په رجسټر کې به 30000 هغه ریکارډ کم نو په رجسټر کې او بیلنس زما سره سونه شي 85 او 30 سونه شي 115 دا به زم سره راشي 115 and 600 دا به راشي په جنرال لیجر کې د څه قصه کوي وای omission of the disposal of an asset from ledger account cost دلته کې د disposal of asset یعنی یو asset خرڅ کړی دی په جنرال لیجر کې د نو ریکارډ کړی صحیح ده دا غي ویلیو زم سره سونه راځي 14400 14400 راځي څنګه راغی وکیلی زم سره دی asset cost سونه دی څه شو دا دی 25600 دی د دې accumulated depreciation سونه دی 11200 دی د دې نه به سره شي 14400 پر راشي صحیح ده نو دا asset مونږه خرڅ کړی دی خو دا مونږ ریکارډ کړی نه دی نو 130 نه به دا ماینس کما 130 په جنرال لیجر کې زم د asset value ده نو په دې نه دا 14400 سلر کم نو سبت راشي 115600 کې راځي او دا 115600 زم دا asset register value ده نو دواړه میچ کیږي کنه میچ کیږي non current asset register value هم دغه شو د جنرال لیجر value هم دا شو نو انسر به سره شي سی نمبر به راشي دې په سپوږ شوي یاره یو تاسو نه غږ نه راځي ظالمانو زر غږ کوي ټایم دونه نه زم سره تایدا نو تاسو با یو دا خبره زده کوي لیکچر کې لکه دې ټاپک موږ نو کړی کنه چلته موږ ریکونسیلیشن کوو او په دې ام سی کیوز کې تاسو له بیسیکلی د نون کرنٹ ایسټ رجسټر او د جنرال لیجر تاسو له ریکونسیلیشن درکړی دی نو په دې طریقه به تاسو هغه سولف کوو حاجی بل کوېسچن لزو کوېسچن نمبر 172 حاجی دلته موږ ته څه وایي Lowry bought an asset on the 1st January 2004 دا کله اغستې خو په نون کرنٹ ایسټ رجسټر کې بلکې په ټول F3 کې تاسو به ډیټس ته ډیر زیات خیال کوئ صحیح دلته وی Lowry bought an asset on the 1st January 2004 for 2,35,000 and depreciated it 30% using the reducing balance method use کړی دی او د cost دونو په reducing balance method کې ته useful life او د scrap value ضرورت نه صحیح ده نو د تعالی asset cost درکړی او method درکړی 30% درکړی دی بیا وای on 1st January 2007 نو ګورئ د کله اغستې دی 1st January 2004 یې اغستې دی او دا څه ډیټ شو 1st January 2007 شو نو زم سره سو کال رالو 2004 کمپلیټ شو بیا 5 کمپلیټ شو بیا 6 کمپلیټ شو بیا 7 راغی یعنی 3 کال already
کمپلیټ کړی بیا وای لوري ریویلیوډ د ایسټ ټو 3 لک یا دا غي نه پس لوري د کار کړی دی چې دا ایسټ ریویلیویشن کړی دی 3 لک تا نو د زمونه تاسو د څه کوي وای وټ اکاونټینګ انټری شود لوري پوسټ ټو ریکارډ د ریویلیویشن پرون مونږ کړو کنه ریویلیویشن کې دی وای چې تم ته د دې انټری وکړه چې ریویلیویشن سرپلس به څنګه ریکارډ کیږي صحیح شو کنه د دې لپاره به تاسو وکړئ د دریو کالو باول د دې ډیپریسییشن معلوم کړئ ځکه د سټریټ لاین زما سره هغه ماته پته د ټولو کالونو ډیپریسییشن یو شان دی نو که فرض کړه دریو کالو زه حساب کوم نو یو کال ډیپریسییشن ملټیپلای 3 کوم ډایرکټ اکومولیټډ ډیپریسییشن براوځي بیا به زه د کاست نه ماینس کوم ان بی وی او ریویلیویشن سرپلس به کمپیر کوم نو پته بولېږي او په ریډیوسینګ بیلانس میتھډ کې ماته دې څه پته نه لګي نو زه به دریو کالو کیلکولیشن کمپلیټ کوم صحیح ده نو راځي ودا فرست ایئر دې زم سره پدې کې depreciation زګور ما depreciation بسونه راشي نو تاسو به کار وکړئ 2,35,000 multiply by 30% یو کس زر calculation کوي 2,35,000 به 30% څنګه راوځي زم کوم تاسو هم کوي صحیح ده که څه غلطي کیږي نو پته ولګي multiply by 30% نو دا راځي 70,000 70,500 500 accumulated depreciation ولته زم سره سونه راشي نو 2,35,000 accumulated بم دغه راشي سول accumulated به زم سره راشي 70,500 ویم کال دراشي نو زم به څه پکاري ان بی وی به پکاري ان بی وی باندې به بیا موږ کنه نو اوس به زه د کارو کما چې 2,35,000 نه لکه د ایسټ چې کم کاست نه هغه نه وزا accumulated depreciation لر کماره 70,500 نو ان بی وی زم سره سره پات کیږي 1,64,500 صحیح شو نو بل کال چې اوس ډیپریسییشن لما په دې باندې بالا 1,64,500 ملټیپلای بای 30% نو هغه به سونه راشي ډیپریسییشن 49,350 براشي صحیح شو وس accumulated depreciation بسونه راشي دو کال depreciation راجمه کا 49,350 plus تیر راغله 7,500 نو ټوټل accumulated depreciation زم سره سونه شو 119,850 ان بی وی معلومه ما asset cost زم سره سونه 235 minus accumulated depreciation وس راغله 119,850 نو ان بی وی زم سره سونه رااله 150 صحیح شو د دریم کال څه کومه ډیپریسییشن معلوموم د تیر کال په ان بی وی بالما ان بی وی دا د دې تاسو والی 30% $115,150 multiply by 30% نو هغه زم سره سونه راځي 34,545 صحیح ده accumulated depreciation به سونه راشي نو درې ونه راجمه کا یا سمپل دغه یو راجمه کا یو زم سره وسه پورې راغله 119 د دوه کالو په جمع راغله 119,850 او د دې کال ور سره جمع کا 34,545 صحیح ده نو دا به راشي سونه 154,395 دا accumulated depreciation هغه درې کاله پس په ان بی وی سونه پاتې شي دا به د ایسټ نه ماینس کو ایسټ مونږ غوښته په 235 باندې او accumulated depreciation به مونږ لر کو سونه نو را به ان بی وی 80,605 صحیح دی کیلکولیشن خجی د دې زی پورې چې درې کال د پوره شو کنه دا بیا اگین ډیټس ته وګورئ 1 جنوري 2004 باندې ما غوښته دی او په 1 جنوري 2007 زه کیلکولیشن کوم نو 2004 کمپلیټ ایئر ډیپریسییشن مې واغستو بیا 2005 کمپلیټ ایئر ډیپریسییشن شو بیا د 2006 کمپلیټ ډیپریسییشن شو درې کال پوره شوی دی د ان بی وی سونه دا وس 80,605 تا صحیح ده دا د ان بی وی دا او در ریویلیوډ کو سونه تا 3 لک تا 3 لک ته ریویلیوډ کو صحیح ده نو ریویلیویشن سرپلس سونه راغی 3 لک ماینس ان بی وی سونه ده 80,605 زم سره ریویلیویشن سرپلس سونه راغلی
3 lakh minus 80,605 نو دا براشي 219,395 دا زموږ سره ریویلیوشن سرپلس راغلی 219,395 395 دی صحیح ده دا زموږ سره ریویلیوشن سرپلس راغلی دی اوس تاسو ته ما پرون یو خبره کړې وه چې کله زه ریویلیوشن سرپلس کوېسچن کوم او زما سره ریویلیوشن سرپلس کومه ویلیو دا سیوا وه د اکومولیټډ ډیپریسیشن اوسه پورې چې څونه اکومولیټډ ډیپریسیشن راغلی هغه څونه دی 154,395 دی نو بیا به دا کم چې سیوایي بیلنس زما سره راځي د اکومولیټډ ډیپریسیشن نو هغه به کم اکاونټ دی څوک به ووایي ګورئ اوسه پورې ټوټل اکومولیټډ ډیپریسیشن څونه راغلی و 154,395 راغلی و صحیح ده زموږ سره ریویلیوشن سرپلس راغلی 219,395 نو څوک سیوا دی ریویلیوشن سرپلس سیوا دی که اکومولیټډ ډیپریسیشن سیوا دی لکه کم یو سیوا دی ریویلیوشن سرپلس سیوا دی که اکومولیټډ ډیپریسیشن سیوا دی زموږ سره ریویلیوشن سرپلس راغی 219,395 اکومولیټ ډیپریسیشن اوسه پورې راغلی و د دریو کالو چې ما راجمع کړو هغه راځي 154,395 نو چې داسې کوېسچن وي چې ستا ریویلیوشن سرپلس تا د اکومولیټډ ډیپریسیشن هلو اواز درځي حاجي موږ څه خبره کوله هغه ټول دغه لاړو یا حاجي ما تاسې مې ویلیو زیات دي ورېږئ ښه زر زر طریقه اوسه پورې چې کوم کلکولیشن مونږ وکړو که نه په هغې کې زموږ سره ریویلیوشن سرپلس مونږ څونه راوستو 219 هغه زموږ سره و 219,395 صحیح شو بیا زموږ سره د اوسه پورې 3 کاله پس چې کوم اکومولیټډ ډیپریسیشن راغلی و هغه څونه و 154,395 صحیح شو تاسو ته ما دا خبره کوله چې کله ته ریویلیوشن سرپلس انټري کې او ستا ریویلیوشن سرپلس تا د اکومولیټډ ډیپریسیشن نه سیوا دی نو کوم څونه بیلنس چې سیوا دی هغه به نان کرنټ ایسټ اکاونټ ته ځي یعنې دې دواړو په منځ کې ډفرنس څونه دی هغه به نان کرنټ ایسټ اکاونټ ته ځي نو که 219,395 نه 154 ماینس کړي نو زموږ سره څونه راځي 65,000 راځي که نه راځي 5,000 راغی که نه نو دلته به انټري داسې وشي چې ستا نان کرنټ ایسټ اماونټ سیوا شوی دی په څونه باندې په 65,000 باندې دا به ډیبټ شي مونږه اکومولیټډ ډیپریسیشن چې کله واپس کیږي یعنی ریویلیوشن سرپلس راغی ستا د ایسټ ویلیو سیوا شو نو ایسټ سیوا کیږي نو اکومولیټ ډیپریسیشن ډیبټ کیږي نو هغه به ډیبټ شي په څو باندې په 154,395 باندې او کریډټ به څه شي ریویلیوشن سرپلس چې څونه راغلی هغه به کریډټ شي هغه څونه دی 219,395 داسې انسر پکې شته چې ډیبټ نان کرنټ ایسټ 65,000 ډیبټ زموږ سره اکومولیټډ ډیپریسیشن ورېږئ ښه دا به لږ دې خوا کوه حاجي اے انسر راکړلی ډیبټ نان کرنټ ایسټ 65,000 دا ډیبټ اکومولیټ او بالکل اے انسر به زموږ سره راشي په دې کوېسچن که تاسو نه یې پوه شئ ما ته ووایه چې دوباره ورته ریوایز کړو زه پوره پوه شوم سر جي حاجي بل څوک د چا کوېسچن یې وکړئ حاجي مخې ته ځو دا لیکچر هم ریکارډ کېږي صحیح دا ورته زه سینډ کړم او پکچرز مې مو واخیستو نو هغه ورته سینډ کړم صحیح ده ښه جي مخې ته کوېسچن ته ځو 173 کوېسچن دی زموږ سره په دې کې تپوس کوي وایي which of the following is true in relation to non current asset register وایي کم یو خبره چې دا د non current asset register حوالې سره هغه true ده یعنی صحیح ده وکې دی ون بای ون ټول کوو کوم چې صحیح هغې به هم پته ولګي او کوم چې غلط دی هغې به هم پته ولګي وایي it is an alternative name of the non current asset ledger account نه ledger account جدا دی non current asset جدا سیز دی جدا رجسټر دی نو یې غلط شو وایي it is a list of physical non current asset rather than their financial cost دا خبر هم غلطه ده
نون کرنٹ ایسٹ رجسٹر کې موږ فزیکل نون کرنٹ ایسټ هم لیکلي دي خو دا هغه موږ کاست ډیپریسیشن اکومولیټ ډیپریسیشن ان بی وی دا هم لیکلي دي صحیح ده پوره انفارمیشن یا سی راځو اټ از ا سکیجول اف پلان مینټیننس اف نون کرنٹ ایسټ و یعنی دا موږ یو شیډول جوړ کړی دی چې کله به موږ خپل نون کرنٹ ایسټ پای کې کار کوو صحیح کوو به نو دا خبره هم غلطه ده یا ډی پاتې شو و اټ از ا سکیجول اف کاست اینڈ ادر انفارمیشن about each of individual non-current asset نو ډي صحیح شو ښه په دې کې زم سره د کاستوم انفارمیشن او د یو نون کرنٹ ایسټ هم انفارمیشن موجود دي نو ډي په دې کې صحیح شو بیا مخې ته ځو 174 کوېسچن راکړی دی وایي د پلانټ اینڈ اکوپمنٹ کاست اکاؤنٹ records C company for the year ended 31st December 2006 is as follow پلانټ اینڈ اکوپمنٹ موږ له یو نون کرنٹ ایسټ اکاؤنٹ راکړی دی دې کې بیلنس راکړی 9,60,000 یا 1 جولائی کی کیش 48,000 یا 30 سپتمبر کی تم یو نون کرنٹ ایسٹ 4,000 فرض کړی دی نو کلوزینګ راغلی دی 9,24,000 صحیح ده نو موږ نه څه غواړي موږ ته وایي C company policy is to charge straight line depreciation at 20% per year on a pro rata basis صحیح ده موږ ته وایي straight line 20% per year علي لکه straight line موږ یوز کړی چې زموږ سره یو فکس ډیپریسیشن دی خو دلته کې موږ لا پرسنټیج راکړی په سټریټ لاین کې نو صحیح شو موږ ډایرکټ 20% والو غټه خبره خو نه ده پر ایئر آن ا پرو ریټا بیسس صحیح ده نو په پرو ریټ زموږ نه تپوس کوي ځکه چې زموږ سره دا اکاؤنٹ کته وګورئ دا کیلکولیشن یا کم ټایم نه کوي د پلانټ اکوپمنٹ کاست ریکارډ سی کمپنی فور د ایئر اینډډ 31st December 2006 31st December 2006 دی صحیح ده او دلته کې چې کم بیلنسز موږ له راکړي دي نو په دې کې بیا 20% تپوس کوي تپوس د کم ذکر دی غوږ کې دی وایي what should be the charge of depreciation and C company statement of profit and loss for the year ended 31st December 2006 د December 2006 د پاره زمونږه depreciation با څونه راغلی صحیح ده نو ګورئ دلته کې خبره داسې ده چې بیسیکلی یو پوره کال یې موږ له راکړی دی سونه راکړی یو پوره کال یې موږ له راکړی دی د دې په منځ کې د څه ایسټس اخیستي دي او څه ایسټس یې خرڅ کړي دي نو بیسیکلی موږ د هغې څه کوو د هغې موږ کیلکولیشن کوو سمپل خبره ده صحیح ده ښه دلته موږ درې ځایه کیلکولیشن به کوو لږ به ماته غوږ کېدی کوېسچن د دې نان کرنټ ایسټ والا کوېسچنز ایزي دي خو مسله دا ده چې لږ لینتي دي نو په هغې کې به تاسو ګډوډ کېږئ نه ښه کوېسچنز یې څه دي ایزي دي خو لینتي دي نو په هغه لینت پوجه به تاسو ګبراوېږئ نه چې یاره دا څه قیسې دي غوږ کېدی کم ټاپک چې موږ په اوله کې کړی و که یاد شي موږ ما تاسو ته ډیپریسیشن ډیورنګ ټایم اف اکوزیشن او ډیپریسیشن ډیورنګ ټایم اف ډسپوزل خبره کړې وه اوورال قیسه درته کوم بیا کوېسچن ته راځو دلته که ته وګورې د ده سره ټول ایسټس د څو روپو دي د 9,60,000 صحیح شو بیا د 84,000 د ایسټس خرڅ کړي دي نو یو خو به زه د دې ایسټس ډیپریسیشن علمه نو 9,60,000 minus 84,000 دا به ترې ولې ماینس کومه دا به ځکه ماینس کومه چې دا ایسټس مونږ خرڅ کړل نو مزید د دې ډیپریسیشن اخیستو ته ضرورت نشته یو ډیپریسیشن به زه دا کوم بل بیا دا ایسټ دی د دې به زه کیلکولیشن کوم دا مونږ اخیستی په 1 جولای باندې کال کله پوره کېږي په 31 دسمبر په 31 دسمبر 2006 باندې او دا اخیستی ما په 1 جولای باندې نو زما سره یې څو میاشتې شوې جولای اګست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر شپږ میاشتې شو ما ته پرو ریټا یوز کړه کنه نو 48,000 دا ما ایسټ اخیستی دی په دې ډیپریسیشن څونه چارج کول پکار دی 20% په پرو ریټا باندې کوم د ټول کاله به راوباسم ډیوایډ به یې کړم په شپږو میاشتو دا به دویم کیلکولیشن شي دریم دا ایسټ ما خرڅ کړی دی په 30 سپتمبر باندې 84,000 خو د 30 سپتمبر پورې زما سره وکنه 30 سپتمبر پورې دا څو میاشتې رالي نو جین فیب مارچ اپریل مئی جون جولای اګست سپتمبر 9 میاشتې رالي نو دا یو چې ما اخیستی دی د دې د شپږو میاشتو حساب به کوم دا یو چې ما خرڅ کړی د 9 میاشتو حساب به کوم سمپل شو اوس ورته غوږ کېدی اول چې کم مونږ اخیستی د هغې کیلکولیشن کوو دا مونږ اخیستی دی 48,000 والا چې کله مونږ اخیستی 1 جولای باندې دغې ته غوږ کېدی 48,000 د ده کاسټ دی مونږ له ډیپریسیشن ریټ راکړی دی صحیح ده نو ډیپریسیشن ریټ دی سمپل خبره ده 20% دی د 48 20% به څونه راشي نو 10% راځي 4,800 او بیا 4,800 دا به زموږ سره څونه شي 8,900
زم سره به دا راشي 9600 9600 د 20% depreciation راځي په خبره باندې پوهیږئ بیا وس د به زه د څو میاشتو لنډ شپږو ځکه چې د شپږو میاشتو زم سره نو 9600 خو د ټول کال لې دا به زه ډیوایډ کم په 12 باندې او زه د څو میاشتو لنډ شپږ نو پاغه به ملټیپلای کم نو دینه وسونه راشي 480 دا به د شپږو میاشتو depreciation راشي نو یو depreciation زما سره دا راغی صحیح شو ویم لرازی دا کم چې ما خرڅ کړی دی سیکنډ داغي کیلکولیشن کو دا مونږ چې خرڅ کړی دی داغي قیمت ته 84000 په د باندې مونږه depreciation چارج کوو په 20% نو دا 20% به څونه راشي 10% به راشي 8400 یا چې ډبل کې هغه نو 16800 راځي 16800 بس هم سره دا depreciation نشي او اگین د څو میاشتو depreciation زما په کار دی د نه میاشتو نو دا ټول کال depreciation څونه دی 16800 دی ډیوایډ بای 12 میاشتې او زما دي په کار دی د نه میاشتو ملټیپلای به کم په نه میاشتو نو چې دا ته ملټیپلای کې دینه وسونه راشي 12600 او 12600 پکې راشي صحیح شو دوه depreciation موږ معلوم کړو یو دا راغی زم سره 4800 صحیح شو او بل زم سره دا راغی 12600 دا به ټول راجمع کوو په اخر کې وس چې کم زم سره ټوټل ایسټس دي هغه څونه دي 9,60,000 زموږ ټوټل ایسټس په پدې کې موږ چې کم خرڅ کړو دا غیا لډیم جدا حساب کتاب وکړو نو هغه به ماینس نو 9,60,000 نه 84,000 پلر کې دا به څونه راشي 9,60,000 minus 84,000 نو 8,76,000 راځي 9 lakh طریقه سر 8,76,000 برش صحیح ده دا زما ټوټل ایسټس دي په دې به 20% depreciation rate والا ما د دې 20% به څونه راشي multiply 20% نو 175,200 دا په دې باندې ټوټل depreciation راشي دلته کې بس دا ټوټل راجمع کما یو زما سره راغله 4 زمانه ټوټل depreciation تاسو کړو کنه یو دا راغی یا جمع دا کم چې ما خرڅ کړی دا غدا نه هم میاشتې څونه راغله 12,600 دا برا جمع کما پلس 175,200 برا جمع ټوټل د دې نه څونه راځي پلس 12,600 پلس 4,800 دا زم سره راځي 192,600 ټوټل depreciation د دې کال زم سره څونه راغی 192,600 راغی پوه شوي په دې باندې او سر بله سر حاجی مخې ته ځو بل کوېسچن لا دلته 175 کې مونږ ته وایي what amount should be capitalized for the plant in Z company's accounting record صحیح ده کم اماونٹ چې دا مونږ کیپټلایز کو کیپټلایز مطلب صحیح چې کم اماونٹ زم سره بیسیکلی کیپټل ایکسپینډیچر دی او دا به ایسټ سره به جمع کیږي صحیح شو کړه نو موږ له دلته کې راکړی دی وایي کاست اف پلانټ چې دی یعنی پلانټ مشینری چې موږ اغسته 48,000 باندې بیا ډیلیوری ټو فیکټری یعنی موږ ډیلیوری کوو نو ما تاسو ته په کیپټل ایکسپینډیچر کې ویلو چې کله موږ یو نان کرنٹ ایسټ والو دا ولني استعمال پورې په دم سونه کاست انکر کړی دا ټول راجمع کو نو دا زم سره صحیح کیپټل ایکسپینډیچر نو ډیلیوری فیکټری یعنی موږ اغسته راوړو 400 یو دغه ورکړو نو دا به زم سره پس کې راځي په کیپټل ایکسپینډیچر کې برازي نو 48,000 plus 400 48,400 بشي بیا 1 year warranty covering background so کومه دا وایي چې دا زم سره revenue expenditure دی که capital expenditure دی revenue expenditure دی نو دا به کې نه حسابو نو 48,400 شو بیا اخرنه وایي چې modification to the factory building costing 2,200 were necessary to enable the plant to be installed یعنی انسټالیشن کاست او تاسو ته ما ویلو چې کلم نوې ماشين یا نوې پلانټ راوړو موږ ورته غزې مې برابرو نو دوی پکې څه کنسټرکشن موډیفیکیشن کړی دي دا به زم سره کیپټل ایکسپینډیچر راشي کنه نو 48,000
plus 400 plus 2200 دا به ټوټل ستاسو شي کیپټل ایکسپنډیچر کاست شي کلیر حاجی مخې ته ځو 176 لا دلته کې موږ ته وایي what was the profit or loss on disposal نو پرون موږ دا کوېسچن کړی وي صحیح ده profit and loss والا په دې کې موږ ته وایي non current asset was purchased at the beginning of year 1 for 2400 and depreciated at 20% per annum using the reducing balance method. At the beginning of year 4, it was sold for 1200. So, what was the profit or loss on disposal? Dam pa so bani agaste, but 2400 munga agaste ho. Ya, the salor kala. Yani salor kala chida pa 20% bani munga depreciate hu, the ba NBV rashi. Sahi da? Aga NBV ba za compare kam the selling price sara. خبره پوهیږئ کنه خو دا زم سره کم میتھډ دی ریډیوسینګ بیلنس دی نو کله چې تاسو دغه لای ډیپریسیشن خو باول 2400 نه والی او چې بیا کم ان بی وی رااله بیا به 20% په هغې باندې علی بیا به 20% په بل ان بی وی علی صحیح ده نو څلور کاله چې په دې طریقه تاسو ډیپریسیټ کوئ نو ان بی وی به راشي هغه ان بی وی به ته دې پرایس سره کمپیر کړي که دا ته سیوا چې تا ګټه کړله که دا ته کم و نو تا لاس کړلی صحیح ده نو په خپلې ټرای کوئ وبشي صحیح ده Haji, Yazim Sarada question 177. What is the revised carrying amount of non-current asset? Haji, a business non-current asset a carrying amount Zamsaradi and Bivida 1,25,000. An asset which had cost 12,000 was sold for 900 at a profit of 2,000. No, it was a carrying amount. Gurasal ki the total assets pajama bani calculations. No, Zamsara total assets you agada 1,25,000 parato. Yahweh an asset which had a cost 12,000 was sold for 9,000 at a profit of 2,000. Say that? No, ism sara padi 1,25,000 ki danda yaw asset which da gam paso bani agaste over 12,000 bani agaste. Aw da ba bia depreciate shawi kana. No adi value bara kam shawi khudu pa 9,000 kharch karle no gata be kar 2,000. No kate usis pa 9,000 bani kharch ke aw ta be ki 2000 gata kali no matlab da DNBV sona pati shi hua 7,000 tan 7,000 wa او تا په 9000 خرڅ کو نو 2000 تا ته ګټه پاتې شو په خبره باندې پوه شوې نو مطلب تا خرڅ کړی په څو باندې په 7000 باندې نو 1,25,000 minus 7,000 نو څونه به تیر راشي 1,18,000 نو بي انسر وشي صحیح ده 1,25,000 minus 7,000 نو 1,18,000 به تیر راشي ځکه دی وای په 9000 خرڅ شو 2000 به ګټه و نو مطلب دا غیر ریټ پاتې شو 7,000. No 7,000 but 1,25,000 ne larki 1,18,000 ba the day assets ta sort of carrying amount patch. As the session ke time khatam de balling share ko mama ki tabase ko